शांति करण जग भरण तू अनमाली गणान गणाय भवगाट नमा नमा तूने नारायणी माड़वी स्वाय रूप वैराट नमो ब्रह्म शक्ति महाविष्णु माया नमो धारणी कोटि ब्रह्मांड काया नमो वेदु वेदात में शेष भरनी नमो राज का रंग पे सिर छात्र धरनी नमो प्राण रूपी महाप्राण दाता नमो जग बक्षी प्रलय जीव गाता नमो दामिनी ताड़ तोड़ा रूपाला नमो गाजती कालिका मेघमाला नमो गाजती कालिका मेघमाला बाई आवी संकट पल तारो आचरण बेलो नामला भामला लिया वधारण नूर दादो चारणी पधारे मैया सुधारणी कवे सारा हिंगला जंगा तो माता हाजरा हजूर दादो जालंधारी घातराल कालिका भवानी जपा रवेची अंबिका देवी कथा जगराय वडा वडी नासा पूरा डूंगर रेची थाला वाड़ी मठर राड़ी तुझ नमा भुजाली ममाए गोदावाली राजबाई करणी में हारी अक्का विजयसाणी वागेश्वरी देविया वडाई ता तो भाव वाली त्रिशूलाड़ी भेली वाली बजा पे मैं तो ला बेचरा हॉल कामला तकाई चावलंगावल गेल खोड़ी यार बूट साची वरण धारण करे से उंगारी वार अमारे देवी पतमारो गदार पड़ाई यगस्तान मोगल छुटते पटे मेलड़ी कुबली देवी सिंधु वडू माई वरुड़ी साखड़ा संधु चरुड़ी चढ़ाए वेगे सजी में प्रोसिया क्रोड कापड़ी सकाई बली आई देव बाई सिंधाई कोण बाणा हर जोग जाई मात नागबाई है भली भली चापबाई आवीए जरूर भेरे अने तार तार पार बेड़ राग कव यार टैग कंड बाण पिठड़ कंदोदी गंदा सुंदरी भेजरी देवे रखाई सधीर कवे हरा लाज राज अरदार खोलो कहे अने भुजारी एतरी आओ चारणारी भेर भुजारी एतरी आओ भगतारी भेर भुजारी एतरी आओ भगतारी भेर। वाह रे भाई वाह, जय हो जय हो। सरसत स्नेह में जपा गणपत लागा पाई ईश्वर ईश्वराधवाने हे सुध बुध करो सहाय जब लगना था जगत का तब लग भक्ति न होई नाता तोड़े हर भजे हे भगत कहावे सो रिद सिद्ध दियण कोहला रानी हे बाला बीज मंत्र ब्रह्माणी रिद सिद्ध दियण कोहला रानी बाला बीज मंत्र ब्रह्माणी वयण उक्त दे अविरल वाणी पुणा कृत जीव सारंग पाणी वृषभ कपिल हयग्रीव विश्वम्बर दत्तात्रेय हरिहंस दामोदर राय विकुंठ धनंतर वृषभ गरुड़ा रूढ़ पृथु प्रसु निग्रभ मत्स्य कच्छ वाराह मोहम्मद नारसिंह वामन नारायण द्विज राम रघुराम दिवाकर कृष्ण बुद्ध कलकी करुणाकर बलि अवतार तुही बलि बंधन भक्त तना धरिया दुख भंजन तवे हरि अवतार तुम्हारा अन सदगति ले छूटे संसारा बद्री वासी वासी वृंदावन परम निरंजन मुक्त सुपावन जग अवतार नमो जगदीश्वर अनंत रूप धारण तन ईश्वर। महात्मा जी लखे मोतीदाम चंद्रमा ब्रह्माय विचारत रुद्र ब्रह्मन पावत ब्रह्माय विचारत
ब्रह्माई विचारत रुद्र ब्रह्मन पावत तोराई पार निगम प्रमेश्वर तोराई पार पलोई कुराण पुराण न जानत कोई अधोक्षा जो अक्षर तुझ गवे दिनकर चंदन जानत देव त्रणय गुण तुझ न जानत तंत अहि शब्द न जानत गंत वडाग्रह तुझ लहन विचार पुरंदर तुझ न पावत पार भवामन तुझ न बुझत भेद विचित्र तुझ न जानत वेद दामोदर तुझ दसे दिक पाल किताई पार न जानत काल गभगण पार गगम गलेख लखमी पार न जानत लेख महत तुझ न जानत मा कियो तुझ कहण गयो तुई काह अनिलोई नील कहंत आशेष आदेश 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 अनंखन संखन धंखन धीश निवासन शासन आसन ईश निराल नकाल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल गोपाल भूपाल कृष्ण वडाल सुंगाल सत्राल विषन्न मृणाल भुजाल विशाल मुनेश आदेश 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 महात्माजी અને કાગબાપુ અમારા લખે પાણીનો રંગ શું પવનનો રૂપ શું આભનો કેમ આકાર કરવો કેટલી જગતમાં જીવ સંખ્યા હશે એનો કાગળે આંકડો કેમ લખવો ગાય ધન ચાર તો આપ મળ્યા પછી ઓળખ્યો કૃષ્ણજી એ જ નાતે તો જન્મ્યો જગતમાં કાગ હું જ્યારથી ત્યારથી મને કૃષ્ણનો તાર લાગ્યો કે કાંઠડે તપતા આજાડને એથી પ્રગટ્યા આશાના સૂરજી કાંઠડે તપતા નદીઓની માલ પર જ્યારે પૂર આવે ત્યારે કાંઠાના ઝાડવાને વધારે ઈચ્છા હોય કે અમે પાણીથી તૃપ્ત થઈશું ને ઉપર વધારે માથે છે કાંઠડે તપતા આ ઝાડને એથી પ્રગટ્યા આશાના સૂરજી પાણી પીવાની એની ધારણા તાયના ખોદી નાખ્યા મૂળ એ નદીઓમાં આવ્યા જાજાપુરજી આવ્યા જાજાપુર કે નદીઓ બની ગઈ ચકચૂર આ નદીઓમાં આવ્યા જાજાપુરજી કાગબાપુના અરે અરે જેની પાતળી જીવમાં શારદા છે પ્રસન્નને હૈયામાં કરતી રોજ હોંકારા દેવનાગણ સમો દોબતો દાયરે દધી તીર દાનવ દેવનું ટોળું મળી હસતું હતું સૌ શિવને જે પૂછજો સાગર મથ્યો ત્યાં શું હતું પણ ખોટા દાંત કાઢતું હતું કે નાની રુદિયાની ગોળી એમાં દરિયા સમાણા રે હેજી એમાં મેરુનો રવાયો કેમ કરી માયો આવારે વલોણા કેણે આદરા રે જી હેજી એને ધ્રુષ કે ભુવન તરણે ગાજે એક બાજુ 72 કરોડ ને એક બાજુ 73 કરોડ સમુદ્ર મંથન મંથનની ગોળીને તળિયે ઝેર થશે તે નીકળશે ને કા સળગી જગ ભસ્મ થશે કા કોઈ જટાધર જાગી જશે સમુદ્ર મંથનમાં મેરુ પર્વતનો રવાયો કરવામાં આવ્યો મંથન એ દધી તીર દાનવ દેવનું એક ટોળું મળીને હસતું હતું એ સૌ શિવને જઈને પૂછજો સાગર મથ્યો ત્યાં શું હતું દધી તીર દાનવ દેવનું ટોળું મળી હસતું હતું પણ ખોટા દાંત કાઢતું હતું બાપુ બોલ્યા કાક બાપુ અરે દધી તીર દાનવ દેવનું ટોળું મળી હસતું હતું સૌ શિવને જઈ પૂછજો સાગર મથ્યો ત્યાં શું હતું સપનું હતું પ્રભુતા તણે પંથે પડ્યો મળવા જતા પ્રભુતાઈને હિરકણી શિકુર નરસિંહ મળ્યો નિંદ્રા હતી લંકેશને સીતા તણું સપનું હતું અંતે ઉઘાડી આંખડી ત્યાં બાણ રાઘવનું હતું અને દુર્યોધને ખોળે સદા સતી દ્રૌપદી જાણી હતી દુર્યોધને ખોળે સદા સતી દ્રૌપદી જાણી હતી જાગ્યા પછી જોવા જતા એ ગદા વૃત્તોત્તરની હતી અને કુરુક્ષેત્રમાં કુંતાસુતો ને છત્રનો વિભ્રમ હતો સિંહાસને ચડવા ગયા હતા પગ હેઠ હિમાલય હતો અને કિચકે દીઠી સોરન ધરીને ભુજમાં ભીડ મળવા જતો રુધિરે કહ્યું ભૂલો પડ્યો એ ભીમને ભેટ્યો હતો સુતને ચીરે ચમરો ઢળ્યા એમ અંધને લાગ્યું હતું અને હેતે પસાર્યો હાથ ત્યાં મોભીતણું માથું હતું ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે સંજય આ ફળ શેનું છે તરબૂચ છે ફળું છે સીબડું કે મહારાજ આ વૃક્ષારોપણની વિધિ તો આપના હાથે થઈ છે એનું સંજય આ ફળ શેનું હશે તે જાણ્યું નથી જણાતું એ ફળ આવ્યું રાજા
એ આપની આગળ તો વિધિના લેખની એ વાતું પિતાના ખોળામાં પડ્યું રે સુતને ચીરે ચમરો ઢળ્યા એમ અંધને લાગ્યું હતું હેતે પસાર્યો હાથ ત્યાં મોભી તનું માથું હતું. હવે સાંભળજો કે શક્તિ તણા રખવાળની બાજી બધી બગડી પડી અને યૌવન ભણી જોવા જતા વૃદ્ધા ગળે વળગી પડી. સરિતા તણા જળને બહુ દોડ્યા પછી દરિયો મળ્યો અને શિખરો શિરે ચડ્યા પછી પથ્થર લડી પાછો ફર્યો અને ગળવા જતા અંધકારને તન સૂર્યનું તિમિર ગળ્યું. યત્નો કર્યા જીવવા તણા અંતે મરણ આવી મળ્યું. ભાઈઓ નહીં ભૈરવ હતા, પુત્રો નહીં પ્રેતો હતા, અને માતના ખોળા હતા. જ્વાલા તણા ઓળા હતા, હિરકાગની વિભૂત હતી. કુંદર નહીં કાષ્ટો હતા અને ઉગતા હતા એ કાવ્યો નહીં ઉગતા અહીં તરુ હતા. બાપુના સવાઈમાં ઘણું સમુદ્ર મંથનનું વર્ણન, માનસ આવી જાય, પાછું મહાભારતનું આવી જાય, એવા તો એને સવૈયા લખ્યા બાપુ. ત્યારે કાક બાપુનો 8 ભાગમાંથી એમ થાય કે હું આમાં કઈ કવિતા લેવી, કઈ હું ગાવું, હું ન ગાવું. એમાંય તે એ સહજ અને સરળ જે એને બાપુએ વાત કરી કે સહજ જે વસ્તુ છે એનો થાક નહીં લાગે. એ તમને થાક લાગે તેથી માનો વેઠ કરી છે. સહજ અને સરળ જે વસ્તુ છે એનો કોઈ થાક નહીં લાગે. જેથી હું થાય ગોઠતું નથી, થાક લાગ્યો તેથી માનજો કે આપણે વેઠ કરી. ગાડીના પૈડા માર્ગ કાપે એ હોને એમ સમજાયજી. ગાડીના પૈડા માર્ગ કાપે એ હોને એમ સમજાયજી. એ કેડો કોઈએ નથી કાપ્યો એના પૈડા ઉતરી જાય. જીવડો પોતે પોતાને ખાય, પોતે પોતાને ખાય એનું બધું સરવાળે સમજાય. જીવડો પોતે પોતાને ખાય એનું બધું સરવાળે સમજાય. તમે જુઓ તો બાળકની ગણના એના માતા પિતા છે 18 વર્ષ પછી મૂકી દે ગણતરી. મારું બાળક 5 વર્ષનું થયું, 10 વર્ષનું થયું, એનો એ આંકડો લગાવે કે પણ ક્યારે મૃત્યુ થવાનું એ કોઈ એની તિથિ નક્કી ન કરી શકે. ત્યારે કાક બાપુ લખે કે ધોળે ધોકે આ ધોળું કાપડ એ જી અજીબ ઉજળું થાય જી. ઉપરથી તમને ઉજળું લાગે પણ એનું ભીતર સળગી જાય. જીવડો આ પોતે પોતાને ખાય જી, પોતે પોતાને ખાય એનું બધું સરવાળે સમજાય. હવે ની કડી સાંભળજો, દાદ બાપુને મેં આ કડી સંભળાવી ઘરે. અંધારાને હટાળવા એ ઓલો દીપક મન મલકાયજી કે હું ઓરડાને પ્રકાશ આપું છું. એક દીવો તિમિર ત્યાંથી ગોત્યું કાગે કે અંધારાને ટાળવા એ ઓલો દીપક મન મલકાયજી. આખર દીવડો અંધારાના એ ખોળામાં હોઈ જાય. જીવડો આ પોતે પોતાને ખાય. એમ થાય કે હું ઓરડાને પ્રકાશ આપું પણ એને ખબર નથી કે મારે અંધારાને ટાળવા ઓલો દીપક મન મલકાય. આખર દીવડો અંધારાના ખોળામાં હોઈ જાય. જીવડો પોતે પોતાને ખાય ને એનું બધું સરવાળે સમજાય. છેલ્લી કડીમાં કાક લખે, હમણાં બોલ્યો કે ગણતરિયા એ બધો કરી દીધો ગોટાળો કે બાળક મોટા થાય જી. મારો 5 વર્ષનો દીકરો છે, ગણતરી પણ મેં કીધું મેં નહીં, મૃત્યુની તિથિ કોઈ નક્કી. ગણતરિયા એ બધો કરી દીધો ગોટાળો એ બાળક મોટા થાય જી. કાગ હસતા અન ઘૂઘૂ કરતા એ તો કાલને પહોંચી જાય. જીવડો
પોતે પોતાને ખા કર્મ જોગે ફરી જન્મતા માનવી લઘુ મોટા સૌ કર્મ જોગે અને કરેલા આપના પૂર્વના કર્મથી ભોગવે સુખ ને દુઃખ ભોગે કર્મથી લક્ષ્મી ચરણમાં લોટતી કર્મથી કોઈનો પાઈ દેતું કર્મ કરવા થકી ચોર સંતો બન્યા કર્મથી વિપ્ર ચંડાળ થતો કર્મ ઉપર કે કર્મ વાત કરે ને કર્મ છે સારું કર્મ કરો તો ઈશ્વરના ગુણ મળતું જે તમે કર્મ કરો કર્મ જોગે ફરી જન્મતા માનવી લઘુ મોટા સૌ કર્મ જોગે અરે કરેલા આપના પૂર્વના કર્મથી ભોગવે સુખ ને દુઃખ જય હો જય હો જીવ મોતીદાન જીવ જીવ